خصوصاً علماء کرام، مشائخ اعظام، تاجران حیدرآباد اور وکلاء اور تمام سیاسی اور سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے تمام احباب، آج ہم سب ایک نظریے پر جمع ہیں، اور وہ نظریہ جو ہمارے بڑوں نے جس نظریے پر اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا، اور وہ ایسا نظریہ نہیں کہ رات کو خواب آیا قائد اعظم محمد علی جناح کو اور صبح پاکستان تعمیر ہو گیا، بلکہ وہ نظریہ وہ ہے جس پر 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر علماء و مشائخ کا خون شامل ہے۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر عوام کی قربانیاں شامل ہیں۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے سادات اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسے لوگوں کی فکر اور محنت شامل ہے۔ اور وہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج ہم ایک اپنی مملکت خداداد پاکستان میں اپنا نظریہ لے کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کو حاصل کیا اس نام پر کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی دیکھیں، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ہماری منزل بڑی دور ہے اور ہم نے اس منزل تک جانا ہے، دل کو پانا ہے جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ ایک علیحدہ ریاست ہوگی، اس ریاست کے اندر اسلام کا نظام ہوگا اور ہم اپنے تشخص کے ساتھ وہاں جئیں گے اور اپنا نظام چلائیں گے اور پوری دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم ہیں وہ محمد عربی کے غلام جو دنیا کی امامت کرنا بھی جانتے ہیں، دنیا کو امن دینا بھی جانتے ہیں، دنیا کو عزت دینا بھی جانتے ہیں، اور تمام اقوام عالم کو اکٹھا رکھنا بھی جانتے ہیں۔ اور ہماری منزل بہت بڑی ہے، اور آج ہم تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے کوئی صوبائی، کوئی لسانیت میں، کوئی قومیت میں، کوئی رنگ میں، کوئی نسل میں، کوئی مذہب میں، اور اس طرح سے کوئی لادینیت میں، اور کوئی سیکولرزم کے نام پر، کوئی کمیونزم کے نام پر، کوئی سوشلزم کے نام پر آج امت مسلمہ کی تقسیم در تقسیم کے بعد کوشش یہ جاری ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج افرنگی سامراج تقریباً 100 سال حکومت کرنے کے باوجود اپنی باقیات ہمیں دینے کے بعد بھی آج اس کی باقیات یہ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا، یہ پاکستان تو روٹی اور کپڑا اور مکان کے لیے بنا ہے، یہ پاکستان جناب ایک نعرہ لگایا رات کو اور صبح اٹھ کر پاکستان بن گیا، حالانکہ روٹی اور کپڑا مکان تو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو میسر تھا اور ان کے گھر بھی تھے، جائیدادیں بھی تھی، لیکن وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت کر کے لٹے پٹے قافلوں کے لیے لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ پاکستان میں اس لیے آئے تھے، مہاجر بن کے اس لیے آئے تھے کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں ہمیں ہمارے دین کے مطابق ہمارا نظام ہوگا اور ہم وہاں آزاد زندگی بسر کر سکیں گے۔ سالوں کے اندر پچھلے 76 سالوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے اوپر افرنگی سامراج کے وہ غلام مسلط ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، جنہوں نے پاکستان کے دین کو، جنہوں نے پاکستان کے آئین کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، معاشرت کو، تمام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اکھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ کبھی اس ملک میں جناب جمہوریت کے نام پر مسلط کرتے ہیں قوم کو، پھر ایک صدارتی نظام مسلط کرتے ہیں، پھر کبھی ڈکٹیٹرشپ مسلط کرتے ہیں، اور جب ان سے دل بھر جاتا ہے پھر ایک پلانٹڈ لوگ، باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کا کاروبار بھی باہر ہے، جن کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہے، جن کا رہن سہن باہر ہے، جن کی جائیدادیں اور اپارٹمنٹس اور جناب سارا کچھ باہر ہے، ان کو لا کر قوم کے مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کو مشکل حالات سے اور اس معیشت کی دلدل سے نکالے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم کے نزدیک یہی مسیحا ہیں جو جن کے سونے اور بچھونے لندن میں ہیں اور جن کے اوڑھنے اور بچھونے امریکہ اور یورپ اور جناب نیٹو اور ان تمام طاقتوں کے آگے سجدہ ریزی کرنا ہے؟
حالانکہ پاکستان تو ایک آزاد مملکت ریاست ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس کی ایک اپنا آئین ہے، ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر آج تک پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، پاکستان کے اندر اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے اسلامی روح کو ختم کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں نئے نئے بل پاس کرتے ہیں اور آئین میں ترمیم کر کے ختم نبوت جیسی حساس شکوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر بڑے بڑے گستاخان رسول کو چارٹر طیاروں پر بٹھا کر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہاں جناب قاتل اور جناب قوم کے غاصب اور چور اور لٹیرے وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں اور قوم کے اندر عاشقان رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ پھر قوم کی بیٹیوں کا عافیہ صدیقی کی صورت میں امریکہ کے حوالے کر کے سودا کیا جاتا ہے۔ قوم کی عزت، قوم کی غیرت کو غیروں کے ہاں رکھوا کر اور ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ پاکستان ان مقاصد کے لیے تو حاصل نہیں ہوا۔ اس مملکت کے اندر تمام عاشقان رسول کے اوپر اور تمام غلامان مصطفیٰ جو کہ پاکستانی قوم بحیثیت غلامان مصطفیٰ پوری دنیا میں اپنا تشخص رکھتی ہے، ان کی عشق رسول کو مٹانے کے لیے اور ان کے عشق رسول کو قدغن لگانے کے لیے پھر پوری دنیا سے ایسے قوانین لائے جاتے ہیں اور یہاں پر وہ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں جو صبح شام بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن جب ان کے عشق رسول کا جناب سامنے تصویر شائع ہوتی ہے تو ان کا عشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عشق امریکہ اور عشق ڈالر میں اور عشق جناب یورپ اور عشق روس میں اور اپنی تمام قوم کی عزتیں رکھوالی رکھوا کر اور یہاں آ کر حکمرانی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ نازک موڑ کب ختم ہوگا؟ ڈکٹیٹرشپ آئی تو کہا گیا پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ گئے تو جناب یہاں پر بہت بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان آئے اور انہوں نے کہا جی پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حکومتیں آئیں، حکومتیں در حکومتیں آئیں، 30 سال تک ادھر جناب ایک ایک صوبے پر ایک ایک جناب صوبے کے اوپر پوری جناب جماعتیں مسلط ہیں اور ان کا نازک دور ختم نہیں ہو رہا۔ نازک دور ان کا نہیں ہے، نازک دور تو قوم کا ہے، قوم نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ان کے تو عیاشیاں بھی سلامت ہیں، ان کے تو جناب بینک اکاؤنٹس بھی سلامت ہیں، ان کے جناب مستقبل بھی جن کو وہ مستقبل کہتے ہیں، جو انہوں نے خود ساختہ مستقبل پوری دنیا میں بنا رکھے ہیں، وہ سارے سلامت ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم کی آج صورتحال دیکھیں، پوری دنیا ہمارا ہمسایہ ملک میں دیکھیں، وہ جناب ہیومن ریسورسز پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ آج بھی سڑکیں بنانے پر تلے ہوئے ہیں، آج بھی ان سے نالی کے نام پر ووٹ لیا جا رہا ہے، آج بھی ان سے سٹریٹ لائٹ کے نام پر ووٹ لیا جا رہا ہے، آج بھی ان سے سکول کی اسامیوں کے اندر ووٹ لیا جا رہا ہے، آج بھی ان سے جناب سڑک پر، نالی پر اور جناب تھانہ کلچر اور پٹوار پر ووٹ لیا جا رہا ہے۔ 76 سالوں میں ان مسلط رہنے والوں نے پاکستانی قوم کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کو سوچے بغیر نہ کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے مسائل کو کسی کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا ایسے طرز حکمرانی ہوتی ہے؟ کیا ایسے حاکم ہوا کرتے ہیں قوموں کے؟ کیا ایسے ریاستیں چلا کرتی ہیں؟ کیا ایسے جناب ملکوں کی ترقی ہوتی ہے اور ملک دنیا کے اندر امام بن کے پیش کیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ طریقہ ہے حکومت، یہ طریقہ ہے جناب ریاست اور یہ طریقہ ہے جناب معاشرت اور تہذیبیت، یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم اپنے بڑوں کے وارث بن کر میدان میں ہیں اور ہم ہر ظالم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بات کر رہے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہماری سیاست کے اصول، ہمیں باہر جا کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری سیاست کی بنیاد کیا ہوگی اور ہم کس بنیاد پر سیاست کریں گے۔ ہمیں کہیں سے بھی کوئی چیز پلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی لنڈے کی جناب تہذیب لا کر اپنے قوم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، افرادی قوت بھی موجود ہے، ہنرمند لوگ بھی موجود ہیں، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہماری جناب جو اشرافیہ ہے اس ملک کی، اس کی آنکھوں میں صرف وہ لوگ جچتے ہیں جو یورپ کو پسند ہیں، وہ لوگ جچتے ہیں جو امریکہ کو پسند ہیں، وہ لوگ جچتے ہیں جن کو بین الاقوامی اقوام عالم کے سامنے، UN کے سامنے لیٹنا آتا ہے، بات کرنا نہیں آتا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا نہیں آتا۔ ورنہ ملک مسائل اس ملک کے ہیں، وطن عزیز پاکستان کے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے امریکہ کیوں جایا جاتا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے جناب رشیا کیوں جایا جاتا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے چائنا کیوں جایا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی معیشت کا کیا ہوگی۔ میں نے کہا آپ پہلے یہ جواب دیں کہ 76 سالوں میں پاکستان کی معیشت کیا تھی۔
آپ نے کہاں پہنچایا؟ اگر اداروں کی مجموعی صورتحال میں بات کی جائے تو اس وقت پی آئی اے کی تباہی کا ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان نہیں ہے، پی آئی اے کے ذمہ دار تباہی کے ذمہ دار یہ وکلاء نہیں ہے، یہ تاجران نہیں ہے، یہ علماء و مشائخ نہیں ہے، یہ عوام نہیں ہے، یہ وہ اشرافیہ ہے جس نے 76 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان کی ریلوے کی بات کی جائے تو مجھے بتائیں کس وکیل نے وہاں سے جناب اس کی نجکاری کی ہے، اس کے انجن بیچ کر کھائے ہیں؟ کس جناب تاجر نے اس کی پٹریوں کو فروخت کر کے اپنے کاروبار چمکائے ہیں؟ کس عالم نے ان کے اسٹیشنز بیچے ہیں؟ یہ سب کچھ اس ملک کی اشرافیہ نے کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارے کالے انگریز، ہمارے گورے انگریز وہ ہم سے راضی ہو چکے۔ وہ تو 100 سال پہلے یہاں سے جا چکے، لیکن ان کی باقیات آج بھی ہم پر مسلط ہے۔ مسلط ہوتی ہے یا خان کی صورت میں، کبھی مسلط ہوتی ہے ایوب خان کی صورت میں، اور کبھی ضیاء کی صورت میں، اور پھر کبھی مشرف کی صورت میں، اور پھر کبھی نواز شریف کی صورت میں۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں، اور کبھی جناب کسی اور صورت میں، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی جناب فلاں کے نام پر، اور کبھی زرداری کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کے آقا اور جناب سارا کچھ اور ملجا ماوا وہ باہر بین الاقوامی لوگ ہیں، اور وہ جو ان کو کہتے ہیں یہ اس کے مطابق معیشت، ہاں ہمارے ملک کی معیشت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو معیشت نہیں آتی۔ میں نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ معیشت پاکستان میں چلانی ہے یا امریکہ میں؟ معیشت پاکستان کی ہے یا انڈیا کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا فرانس کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے یا جرمنی کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا کسی اور ملک کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے تو اس کو پاکستان کے اصولوں پر چلانا ہوگا، نہ کہ باہر سے لائے ہوئے پرانے طریقوں سے۔ اور آج تک کہا جاتا ہے جی یہ مولویوں نے ترقی نہیں کرنے دی، یہ وکیل راہ میں رکاوٹ ہے جناب، یہ تاجر جو ہے یہ جناب خائن ہے، اور یہ بازاروں میں۔ میں نے کہا بات سنو، کون سا تاجر آج تک ملک کا وزیر خزانہ بنا ہے؟ نہیں ہے، وہ باہر سے پلانٹڈ ہے۔ اسد عمر تاجر نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، عالم نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، وہ باہر سے ہے، وہ شیخ نہیں ہے، وہ باہر سے لایا ہوا لوگ ہے۔ آج تک کوئی پاکستان کا ایک کلیدی عہدہ بتائیں جہاں پر رہنے والا اور جس کے اوپر براجمان ہونے والا حقیقی پاکستانی ہو۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ تمام سے، اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ مشرف نے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر جو کلیدی عہدہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، پھر صدر پاکستان، اس میں رہنے کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کی باقی زندگی کہاں گزری ہے؟ پاکستان میں کہاں گزری ہے؟ اگر آپ بھول نہیں گئے تو کہاں گزری ہے؟ اس ملک کے اوپر کلیدی عہدوں پہ رہنے والے جنرل راحیل شریف کی باقی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، اس ملک کے اندر 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بنا، اور جب تھوڑی سی سختی آئی جیل میں تو 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر اس ملک سے کون گیا؟ نام لے بھائی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جناب ڈیم کے اوپر پیسے کھانے والا ایک شخص جس کا نام ثاقب نثار تھا، جسٹس، چیف جسٹس تو کہنا بھی چیف جسٹس کے عہدے کی توہین ہے، لیکن جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کم از کم توہین ہی کروا رہا ہے، عزت نہیں کروا رہا۔ یہ وہ کلام ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا جو آج بھی شخص اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ کوئی قابل عزت آدمی نہیں ہے جو جناب وہ بھی اس عہدے کی توہین ہی کروا رہا ہے؟ مجھے بتائیں ثاقب نثار کہاں ہے؟ آصف سعید کھوسا کہاں ہے؟ کیا نہیں کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ تو ہم پر آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، اور جو باقی آئے ہوئے ہیں ان کو آج ذرا بریک لگے تو ان کی بریک کہاں لگتی ہے؟ کسی کی دبئی میں؟ زرداری صاحب بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ اور آپ اور میں کہاں رہتے ہیں؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں، آٹا 16 روپے ملتا تھا، آج 100 روپے ملتا ہے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ پیٹرول جناب 60 روپے تھا، آج 230 روپے، 35 روپے، 40 روپے مل رہا ہے، اور ہم کہاں سے پیٹرول بھرواتے ہیں؟ بتائیں یار مجھے، تاکہ مجھے تو آسانی ہو یہ بات کرنے کی۔ کہاں رہتے ہیں ہم؟ آج پاکستان کی جناب گھروں کے اندر، لائنوں کے اندر پانی نہیں آ رہا، ہم ٹینکروں کے ذریعے اپنے گھروں میں پانی ڈلواتے ہیں، اور ہم رہتے کہاں ہیں؟ ہمارے پینے والے پانی کیا فرانس سے اور جرمنی سے آتے ہیں یا پاکستان سے؟ تو پاکستانی یہ ہوئے یا ہم؟ تو ان کا ہم پر حکومت کرنا فرض ہے یا ہمارا حکومت اس ملک کے اوپر کرنا فرض ہے؟ بس یہ سوال ہے پوری قوم کے آگے کہ جناب آپ کن کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہی لوگ آپ کے لیے پسندیدہ حکمران اور طرز حکمرانی آپ کو قبول ہے تو پھر تیار ہو جائیں، 70 نہیں 170 سال تک بھی سندھ کے حالات ہوں یا پاکستان کے حالات ہوں،
पंजाब के हालात हों या बलोचिस्तान के हालात हों, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हों या गिलगित और कश्मीर के हालात हों, वो इससे ज़बूतर तो हो सकते हैं, इससे बेहतर नहीं हो सकते, कम अज कम इन लोगों के होते हुए। और इन लोगों की और हमारे यहाँ अगर हमसे पूछा जाएगा जी आपका तर्ज सियासत क्या है, तो मैंने कहा जिसने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया है हम उसका तर्ज सियासत उठा लेते हैं। हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से पूछते हैं कि इकबाल हम यहाँ पाकिस्तानी हैं, तूने तस्वुर पेश किया, हमारे बड़ों ने मुल्क बना लिया, अब इसने हुकूमत करनी है तो करनी कैसी है? अल्लामा इकबाल कहता है सरवरी दर्दीने माँ खिदमत करियस। इकबाल कहता है याद रखना हमारे नजरिए में हुकूमत का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है खिदमत। और इकबाल खिदमत का तर्ज क्या है? वो कहता है अदल फारूकी फकर हैदरियत, कहता है अदल फारूक आजम वाला होना चाहिए और हुक्मरानों के लिए फकर हैदर कर्रार वाला होना चाहिए। और लोग पूछते हैं जी आपको मीडिया पर क्यों जगह नहीं दी जाती? इसलिए कि सच बोलते हैं। जिस दिन झूठ बोलेंगे मीडिया की ज़ेब और ज़ीनत के पहले सफे पर। 2 वजह हैं कि तहरीक लब्बैक मीडिया के जनाब हॉट टाइम में, जनाब क्या कहते हैं, सुप्रीम टाइम क्या कहते हैं जी, प्राइम टाइम में जब जनाब तहरीक लब्बैक की खबरें आना शुरू हो जाएं तो या समझ लीजिएगा कि हमने तहरीक का सौदा कर दिया है, अपने नजरिए का सौदा कर दिया है, या फिर दीन तख्त के ऊपर आ गया है। दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। अभी तो हम बात करते हैं, हमारी बात सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारी बात इसलिए कि सच जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल चीज होती है और बड़ा मुख्तलिफ और जनाब होता है। हमारा एक नजरिया है, हम एक उसूल पर खड़े हैं। अगर हम इनके नजरिए को मान लें, ये तो वही थे जो 100 साल अंग्रेज के साथ मिलकर हमारे बड़ों की मुखबरियां करते रहे। और मैं नाम नहीं लेता, मैं गुजर जाता हूं इसलिए कि बाज लोग फिर जनाब बात करते हैं कि आप आखिरी हद छू जाते हैं। इस मुल्क के वजारत खारजा के ओहदे तक अंग्रेजों का गुलाम, जिसके बड़ों ने 10-10 रुपए पर मुजाहिदीन जंग आजादी 1857 की मुखबरियां की थी, वो इस मुल्क के वजारत खारजा के ओहदे तक गया है। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और जिनके बड़ों ने कुर्बानियां दी थी, आज तक उनको दबा कर रखा गया है। और जो पाकिस्तान के लिए हिजरत करके आए, आज तक उनको दबा कर रखा गया है और फिर उनको लड़ा दिया गया है। किसी को कौम के नाम पर, किसी को रंग के नाम पर, किसी को असबियत के नाम पर, किसी को कौमियत के नाम पर। अगर असबियत और कौमियत और रंग पर हमने लड़ना होता तो हम हिंदुस्तान से क्यों आते? असल वतन तो हमारा हिंदुस्तान था। हम उसको छोड़कर अपने बाप दादा की कब्रों को पाकिस्तान इसलिए आए थे कि पाकिस्तान में वो निजाम होगा जो कमली वाले का होगा और हम उस निजाम के अंदर रहेंगे। लेकिन यहाँ ये नहीं पता कि यहाँ सारे अंग्रेज और जनाब यहूदो निसारा के गुलाम आ जाएंगे। और अल्लामा इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता है तूने अपने आप को बदला, अपने रियासत के उसूलों को नहीं बदलने दिया और जनाब उसको आइन को नहीं जनाब लागू होने दिया। इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। कहता है तूने अपना ज़हन बटेरों जितना ले लिया। बटेरा समझते हैं? ममोला बटेरा ही कहते हैं आपके यहाँ। इकबाल कहता है जो बटेरे होते हैं ना, बटेरे, इनकी छलांग यहाँ से वहां, वहां से वहां और बस इतनी उड़ान होती है। और कहता है जिस नजरिए पर हम आए थे और जो नजरिया हमारे बड़े लेकर आए थे वो तो शाहीनों का नजरिया था। बटेरे की छलांग तो यहाँ से वहां तक होती है, शाहीन तो लोहे सुपर को भी नहीं लाता निगाह में। और जब जनाब बात की जाएगी दुनिया में कि पाकिस्तानी मईशत का क्या बनेगा, तो वो हमें उठकर ये कह देते हैं कि जनाब जब IMF हमें कर्जा देना बंद कर देगा तो हम चाइना के पास चले जाएंगे, और जब वो कर्जा देना बंद कर देगा तो हम जनाब रशिया के पास चले जाएंगे, और जो वो बंद करेगा तो हम नेटो के पास चले जाएंगे। पूरी दुनिया में पूरी पाकिस्तानी कौम का तारुफ करवाने वाले ये हुक्मरान हैं जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का तारुफ भिखारी के तौर पर करवाया है। आज मुल्क, वतन और ये सारी चीजें, ये पाकिस्तान की सड़कें और पाकिस्तान के हवाई अड्डे गिरवी रखवाने वाले क्या कौम है? मुझे ये बताएं कि कौम टैक्स नहीं देती, कौम अपना कमा कर रोजाना नहीं खाती, सैलाब आए तो कौम पैसे इकट्ठे करके नहीं देती, कोरोना आए तो कौम अपने जनाब पाकिस्तानी अवाम की मदद नहीं करती। कोई ऐसी एक जगह बताएं कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त फलाई इदारों में चलने वाले जनाब बहुत बहुत बड़े इदारे हैं, क्या कौम उनको पैसे नहीं देती, कौम उनको डोनेशन नहीं देती? लेकिन आज हालत यह है कि इसी कौम को पूरी दुनिया के सामने भिखारी बनाकर पेश किया गया है। और पाकिस्तान का टोटल खसारा कितना है? 4000 अरब रुपए जो सूद की किस्त में, मद में। अब ये बातें लोगों को बड़ी अजीब लग रही होंगी कि मौलवी मैशत पर बात करते हैं। मौलवी मैशत जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जिनको कुल वल्लाह पढ़नी नहीं आती वो हमसे पूछते हैं कि मैशत कैसे चलेगी। और
हुक्मरानी पाकिस्तान के अंदर हो, हुक्मरानी सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, लेकिन बाप की अलहदा मिले हो, बेटों की अलहदा मिले हो, ये तो नहीं हो सकता ना भाई। हम जिस मईशत को जानते हैं वो इस्लाम की मईशत है। हजरत फारूक आजम अपने जमाने इक़्तिदार में, जमाने खिलाफत में, हजरत फारूक आजम मदीना पाक से निकल कर एक बार मंडी में गए। वहां देखा कि बड़े सारे ऊंट लाए गए हैं बेचने के लिए। सारे ऊंटों की सेहत एक जैसी है, लेकिन चंद ऊंट ऐसे हैं जिनकी सेहत बड़ी मजबूत है और बड़े जनाब लहीम जसीम है, बड़े ताकतवर हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े पले हुए हैं। उन्होंने कहा, हजरत फारूक आजम ने पूछा, ये ऊंट किसके हैं? उन्होंने कहा, ये ऊंट आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर के हैं। उन्होंने कहा, ये ऊंट यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, आपके बेटे ने यहाँ किसानों से बात की हुई है, वो अपने ऊंट यहाँ भेजते हैं और किसान यहाँ पालते हैं, फिर जो नफा आता है वो अब्दुल्ला बिन उमर ले जाते हैं और जो कीमत होती है कुछ बचत वो इन किसानों को दे जाते हैं। हजरत फारूक आजम ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर को यहीं पर बुलाओ, इसी मंडी के अंदर अभी तलब करो अपने बेटे को। कहा, इधर आओ बेटे। उन्होंने कहा, हाँ भाई, ये बाकी ऊंट खड़े हुए हैं, इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे ऊंटों की अच्छी क्यों है? इसी चरागाहों में ये बाकी सारे ऊंट भी चरते हैं और वही अनाज खाते हैं जो तुम्हारे ऊंट खाते हैं, लेकिन इनकी सेहत अच्छी क्यों है? तो उन्होंने कहा, जनाब जरा ज्यादा ख्याल रखते हैं किसान मेरे ऊंटों का। तो हजरत फारूक आजम कहने लगे, तुम्हारे ऊंटों का किसान ज्यादा इसलिए ख्याल रखते हैं कि तुम खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे हो, अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए तुम्हारे ऊंटों का ख्याल ज्यादा रखा जाता है। अभी इन ऊंटों को फरोख्त करो और जो इनकी कीमत है इनके बराबर कीमत तुम रख लो, जो बाकी ज्यादा कीमत में ये बिक रहे हैं वो जाके बैतुल माल में जमा करवाओ। के कायल हैं भाई, हम तो इस निजाम के कायल हैं कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर में खाना खा रहे हो और एक दिन उनका दिल करे, वो अपनी जोजा को कहें, अपनी बीवी को कहें कि आज घर में खाने को कोई मीठा है, तो उनकी जोजा कहे कि जनाब जितनी तनख्वाह मिलती है ना उससे सिर्फ घर का खाना 2 वक्त का पूरा होता है, मीठे नहीं बनते जितनी आप तनख्वाह लेकर। जैसे एक तरीकाकार होता है एक खातून का अपने खावन से बात करने, उन्होंने कहा, जनाब की जितनी तनख्वाह है उससे 2 वक्त का खाना पूरा होता है, मीठे नहीं बनते। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद देखा तो खाने के साथ मीठा भी आया। तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अपनी जोजा से, कहा कि क्या हमारे हमसायों में कोई खुशखबरी आई है, किसी के यहाँ कोई विलादत हुई है, किसी के यहाँ कोई शादी का मौका है कि उनकी तरफ से ये हमारे पास मीठा आया है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आपको जितनी तनख्वाह मिलती है ना रोजाना, एक एक पैसा, एक एक पाई, एक एक टका मैं रोजाना बचाती रही हूँ और आज उतने पैसे जमा हो गए थे कि मीठा भी खाने के साथ तैयार हो जाता। तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने वो मीठा खाया नहीं, उठ के बैतुल माल की तरफ गए, बैतुल माल की तरफ गए और जाकर कहा कि इतने टके, इतने पैसे, इतनी पाई सिद्दीक की तनख्वाह से कम कर दिया जाए, क्योंकि सिद्दीक का इसके बगैर गुजारा हो सकता है। ऐसे करके अपना माल तिजारत, और ये तो लोगों को बताया नहीं ना यार दीन, कसूर हमारा भी है इसलिए कि हमने बताया ही नहीं दीन। लोग पूछते हैं इस्लाम क्या है, मैंने कहा सैयदना सिद्दीक अकबर का पहला खुतबा आप जाके यूएनओ में सुना दे, इस्लाम का पता लग जाएगा। सुना देता हूं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का पहला खुतबा। आप खलीफा बने तो आपने आकर पहले सब लोगों को जमा किया और कहा, अय्युहन्नास फइन्नी क़द वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसन्तु फ़अईनूनी व इन असाअतु फ़क़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु ख़यानतुन वद्दईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला अलैहि वल क़विय्यु फ़ीकुम दईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला अलैहि ला यदउ क़ौमन अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिल बला व ला तशयिउल फ़ाहिशता इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिज़्ज़ुल्लि अतीऊनी मा अताअतुल्लाहु व रसूलहु फ़इन असैत फ़ला तअत अली क़ूमू इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह। ये है पहला खलीफा, मैं ये है पहला खलीफा और ये है चार्टर ऑफ इस्लाम। लोग पूछते हैं इस्लाम क्या है, आप आकर क्या करेंगे? ये देखें सैयदना सिद्दीक अकबर जिनके बारे में अल्लामा इकबाल कहता है आमन नास बर मौला इमा आप कलीमे अव्वल सीना इमा। इकबाल कहता है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले, सबसे पहले तस्दीक करने वाले, और हमारे तूर के पहले कलीम है, हमारे तूर के पहले कलीम है। और क्या कहा, अय्युहन्नास फ़इन्नी क़द वल्लीतु अलैकुम, कहा लोगों खबरदार हो जाओ, मैं तुम्हारा हाकिम बना दिया गया हूं। फ़इन अहसन्तु फ़अईनूनी, अगर अच्छे काम करूं तो मेरी मदद करना, व इन असाअतु फ़क़व्विमूनी, अगर कहीं दाएं बाएं जाऊं तो पकड़ के सीधे राह पर लगा देना। अस्सिद्क़ु अमानतुन, कहा सच्चाई अमानत है, वल कज़िबु ख़यानतुन, झूठ बदयांती है। और कहा वद्दईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी, कहा जो अपने आप को कमजोर समझता है आज अपने आप को ताकतवर तसव्वुर करे, सिद्दीक हाकिम बन गया है। यहाँ तो किसी के एमएनए बन जाने से गरीब रस्ते छोड़ जाते हैं, अपनी जायदादें छोड़ जाते हैं, अपने मकान छोड़ जाते हैं कि जनाब फलां वडेरा साहब आ गए हैं, अब हमारी तो बचत है नहीं, हमने इनकी मुखालफत बात की। कहा जो आज कमजोर था
अपने आप को ताकतवर समझे, सिद्दीक हाकिम बन गया है। और क्या कि उसका हक उसके दरवाजे तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ये है इस्लाम। और कहा वल कविय्यु फीकुम दाइफुन इंदी, कहा जो अपने आप को बदमाश समझता है आज के बाद समझ ले कि वो कमजोर तरीन आदमी है। जो अपने आप को बदमाश और गुंडा समझता है, वडेरा समझता है, आज अपने आप को समझ ले कि वो उसी सफ में खड़ा हो गया है। कहा वो अपने आप को कमजोर समझे, मैं उससे हक गरीब का छीन कर फिर दरवाजे पर गरीब तक पहुंचा दूं। और फिर क्या कहा, ला यदउ कौमन अल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाहु बिल बला खज़लहुमुल्लाहु बिज़ुल्ल, कहा वो कौम जो जिहाद छोड़ देगी अल्लाह उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, अल्लाह उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। और वला तशीउल फाहिशा, और जो कौम फाहिशी में मुब्तला हो जाएगी अल्लाह उस पर बलाएं नाज़िल कर देगा। फिर आगे क्या, आगे जो बात है ना, ये है असल जुमला, ये है इस्लाम। कहा अतीऊनी मा अतातुल्लाह व रसूला, कहा मेरी इताअत उस वक्त तक करना जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं। मैं इस रास्ते से हटूं तो फला ताअत अली, मेरे पीछे मत न चलना। ये है खुतबा, कुमू इला सलातिकुम, चलो आओ जोर की नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़े, यरहमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम पर और हम पर सब पर रहम करे। ये है इस्लाम का मुख्तसर सा तारुफ। और ये है बात। और फिर हुआ क्या, हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत संभालने के साथ ही बहुत बड़े बड़े मसले पैदा हो गए। पहला मसला ये आया, मानीन ज़कात, मुनकिरीन ज़कात, वो आ गए, उन्होंने कहा जी हम नमाज भी पढ़ेंगे, कलमा तैयबा भी पढ़ेंगे, जनाब हज भी करेंगे और जनाब रोजा भी रखेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा तुम ज़कात नहीं दोगे मैं तुम्हारे साथ जिहाद करूंगा। हजरत फारूक आज़म ने कहा जनाब 4 अहकाम मानते हैं, एक ही नहीं मानते ना, तो रहने दीजिए, इनको बाद में निबट लेंगे, अभी तो बहुत सारे मसाइल हैं, आगे 2.5 नबी पैदा हो चुके हैं, 2 मर्द और 1 औरत ने ऐलान कर दिया है, आगे लश्कर उसामा का मसला है, बड़े बड़े मसाइल, इनमें बाद से निबट लेंगे। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि सिद्दीक के होते हुए कोई दीन में कमी नहीं कर सकता। हुजूर के जमाने में कोई ऊंट लेकर आता था, घुटना बांधने के लिए उसकी रस्सी लाता था, अब ऊंट लाए रस्सी न लाए सिद्दीक तो उसकी गर्दन भी उतार के रख देगा। यह है इस्लाम के बुनियादी उसूल। आज हम सारी चीजें पीछे छोड़कर फिर हम कहते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि उसके साथ भी जिहाद करूंगा। आगे खत्म नबूवत का मसला आया, वहां भी सारे लश्कर रवाना कर दिए, हजरत खालिद बिन वलीद को भी रवाना कर दिया, हजरत शुरहबील बिन हसना को भी रवाना कर दिया, बड़े हजरत जनाब मुसन्ना को भी रवाना कर दिया, हजरत काका को भी रवाना कर दिया, बड़े बड़े जर्नैल साहबा को रवाना कर दिया। आगे मसला आ गया एक बहुत अजीब, यह है बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। हम कहें कि 76 साल सूद चलाकर और सूद का सारा निजाम चलाकर और बाद में हम कहें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इकबाल कहता है कि गिला जफाए वफानुमा, हरम को जो अहले हरम से है किसी बुतकदे में बयान करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। इकबाल कहता है जो हाल हरम वालों ने अपने हरम के साथ किया है ना, किसी बुतखाने में जाकर बताऊं तो जनाब बुत भी तालियां देने लग पड़े, क्लैपिंग करे कि वाह वाह मुसलमान तेरी क्या बात है, तूने अपने हरम के साथ ये कर डाला। और जनाब आज एक अल्लामा इकबाल ने भी देखा ना सारा कुछ बाहर, और उसने भी यूरोप में देखा, मुसलमानों को भी देखा और उनकी हालात भी देखे और इनके हुक्मरानों की तर्ज हुक्मरानी भी देखी, तो वो पीठ उठा कहने लगा मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है, खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, मंजिले रहरमा दूर भी दुश्वार भी है, इस काफिले में कोई काफिला सालार भी है। कहने लगा मैं मकतबों में गया, वहां भी बिल्डिंग्स की बातें हो रही थी, वहां भी जनाब प्लाटों की बातें हो रही थी, वहां भी डिफेंस और जनाब बहरिया में प्लाटिंग के हवाले से बातें हो रही थी, वहां कभी भी निजाम के बारे में बात नहीं हो रही थी। कहता मैं वहां से उठा और खानकाह में गया, खानकाह वालों की जब बात सुनी तो वहां भी V8 और फॉर्च्यूनर की बातें हो रही थी, दीन मुस्तफा की बात नहीं हो रही थी। बात कहता है मैं मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है, खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, मंजिल रहरमा दूर भी दुश्वार भी है। कहता है तेरी मंजिल तो फलस्तीन थी, नहीं समझ आई। मंजिल रहरमा दूर भी दुश्वार भी है, और इस जमाने में इस काफिले में कोई काफिला सालार भी है। आगे अल्लामा इकबाल ने इसी तरफ इशारा किया, कहता बढ़ के खैबर से है ये मार्का दीन वतन। आज तक पूरी दुनिया में मुझे बताएं कौन सी ऐसी जंग है जिसके भेंट 10,000 बच्चे चढ़ गए हों। आज फलस्तीन में 10,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं, और OIC वो और ये
علامہ اقبال پھر اقبال کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے چھوڑا کوئی جناب موضوع نہیں ہے جس پر اس نے نہ سمجھایا امت کو کہ یہ کیا. وہ کہنے لگا یہ تو میں ان سے امید ہے یہ جو OIC میں کھڑے ہیں 57 اسلامی مردے، ممالک نہیں ہے بھائی، ممالک نہیں ہے، یہ مردے ہیں. اگر ممالک ہوتے کم از کم غزہ پر بمباری تو بند کرواتے، نہ بھجوائیں جناب دوائیاں، نہ بھجوائیں خوراک، کم از کم ان کی قتل و غارت تو بند کرواتے ہیں. لیکن کسی نے ان کی بات سنی ہے؟ کیونکہ بھائی مانگنے والوں کی کبھی باتیں سنی گئی ہیں؟ کبھی بے حیا بے غیرت لوگوں کی بھی باتیں سنی گئی ہیں پوری دنیا میں؟ نہیں سنی جاتی بھائی. باضمیر لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، طاقتوروں کی بات سنی جاتی ہے، قوت رکھنے والوں کی بات سنی جاتی ہے. قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. لیکن کہاں ہم تو آج مست ہو گئے اپنے اپنے جناب خانقاہوں میں، اپنے اپنے مکتبوں میں، اپنے اپنے جس کو جو مفاد ملا وہ کہتا میں یہاں چودھری بن کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے اس سے کیا لگے. اقبال نے جب ان کو دیکھا نا، اقبال کی روح نے 57 اسلامی مردے بشمول پاکستان کے سربراہان جب سامنے کھڑے تھے اور فلسطین کی جناب چیختی اور چیچڑے اڑتی لاشوں کو سامنے دیکھ کر اقبال کہنے لگا وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور آگے کیا کہا علامہ نے جو اس موضوع پر کہا، کہتا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. یہ جو اب مارکہ چل رہا ہے، غزہ میں چل رہا ہے، فلسطین میں چل رہا ہے، کہتا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ کہتا ہے کوئی ہے تم میں حیدر کرار؟ کون حیدر کرار؟ مولا کائنات عمر بن عبد ود آیا اور خیبر کا بدماش آیا. جیسے آج نیتن یاہو ہے نا، اس وقت یہودیوں کا عمر بن عبد ود تھا، بدماش پورا طاقتور. اور اس نے آ کر پکارا، اس نے کہا ہے کوئی مدینے والوں میں جو میرا مقابلہ کرے، ہے کوئی طیبہ والوں میں جو میرا مقابلہ کرے؟ اس نے جب للکارا تو حضرت مولا کائنات نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کے مقابلے میں جاؤں. حضور نے خود دستار باندھی مولا کائنات کو، اور جب مولا کائنات چلے نا تو اس نے کہا اے مدینے والوں جان لو میرا نام مرحب ہے، میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا آتا ہوں اور میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں. تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ ہم امن والے مسلمان ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے جناب ان کے لیے. کہا نہیں، اگر تیرا نام مرحب ہے نا تو انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جھاڑیوں کا شیر. آگے بات نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ فتح کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ جب چلے نا جناب اس کے مقابلے میں، صحابہ کہتے ہیں جب آمنے سامنے آئے تو اس نے کہا مرحب نے کہا کس کو جرت ہوئی ہے میرے مقابلے میں آئے؟ فرمایا علی ہوں علی. اس نے کہا تیار ہو جناب؟ صحابہ کہتے ہیں ایسے جناب تلواریں چمکی جیسے بجلی کڑکتی ہے، اور پھر دھول اڑی، دونوں گم ہو گئے، مرحب بھی گم ہو گیا اور مولا کائنات بھی اس جناب غبار میں گم ہو گئے. اور جب تلواریں ٹکرائیں تو کہتے ہیں یکدم خاموشی ہوئی، اور مولا کائنات جب اس غبار سے باہر نکلے اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضور نے دیکھا کہ علی فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں، تو میرے آقا مولا نے دیکھ کر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ ثقلین پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ثقل کہتے ہیں طاقت کو. میں آپ کو سمجھا دوں پھر ترجمہ بتاتا ہوں. ثقل کہتے ہیں طاقت کو، اور ثقلین 2 طاقت کے مجموعوں کو کہتے ہیں. جنوں اور انسانوں کی مجموعے کو ثقلین کہتے ہیں. کہتے ہیں نا غوث ثقلین، کہتے ہیں نا حضرت غوث پاک وہ کہ آپ جنوں اور انسانوں کے غوث ہیں. یہ جناب ثقلین جنوں اور انسانوں کی قوت کو مجتمع ہونے کو ثقلین کہتے ہیں. تو میرے آقا مولا نے فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے آج جو جناب ضرب لگائی ہے نا یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. امیر المجاہدین نے فیض آباد میں بیٹھ کر جو عالم کفر کے سینے میں خنجر کھوپا ہے نا وہ ہم تمام کے اعمال سے افضل ہے. اور جس کا درد آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور ان کو بھی درد رہے گا اور ان کے بڑوں کو بھی درد رہے گا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس درد میں انشاءاللہ مزید اضافہ کرتے رہیں گے اور اس اضافے کو کرتے ہوئے حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے. اتنی سی بات ہے کہ حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے.
हालात तो तब भी साजगार नहीं थे जब 8 तलवारें थी और सामने 313 बंदा और सामने जनाब 1000 बंदा। हालात तो तब भी साजगार नहीं थे। हालात तो मकाम शौक से जब मुनाफिक वापस आ रहे थे, 700 सहाबा थे और मेरे आका मौला औद के मैदान में जा रहे थे और बीच में से गद्दारी करके वापस आ रहे थे, तो हालात तो तब भी साजगार नहीं थे। हालात तो तब भी साजगार नहीं थे जब खाने के लिए कुछ नहीं था, पेट पर पत्थर बांधकर खंदक खोदी जा रही थी। हालात कभी भी साजगार नहीं हुए। अगर अमीरुल मुजाहिदीन देखते कि हालात साजगार हो तो वो तो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, उनको तो शरीयत इजाजत देती है, रुखसत की इजाजत देती है। लेकिन याद रखना, रुखसत वालों का कभी तारीख में नाम नहीं लिखा जाएगा। हम सब मिट जाएंगे, ये 57 के 57 इस्लामी ममालिक, ये तमाम ये मिट जाएंगे, लेकिन रुखसत वालों का नाम नहीं लिखा जाएगा। जब भी क़यामत तक नाम लिखा जाएगा तो हमास वालों का नाम लिखा जाएगा। ये याद रखिएगा, रुखसत वालों को कभी किसी ने कभी नहीं पूछा, आज तक कभी नहीं पूछा। कौन जानता है कौन होगा? हमेशा तारीख फातिहों को याद रखती है। और जब हलाकू खान आया ना बगदाद में, तो उसने खलीफा को सामने बिठाया, उसको कैद कर लिया और उसका महल, ये तो कुछ नहीं, साफ ज़रा सोने की खिड़कियां थी और बड़े बड़े आलीशान पर्दे और महमल बिछा हुआ और हरीर और रेशम के कपड़े और जनाब सोने की तश्तरियां और बर्तन, सारा कुछ उसने जब देखा ना तो उसने सारे सोने जवाहरात खलीफा के सामने ला के रख दिए। उसने कहा इसको खाओ। उसने कहा मैं इनको खा तो नहीं सकता। उसने कहा तुमने इन लोहे की खिड़कियों को पिघलाकर तलवारें क्यों नहीं बनाई ताकि तुम मेरा मुकाबला कर सकते? इन जनाब सोने और जवाहरात के इन अपने सिपाहियों को क्यों नहीं दिए ताकि वो मेरे दलेरी से मुकाबला करते? और तुमने ये सारा कुछ क्यों किया? नरम और जनाब रेशम और हरीर के कपड़ों में आराम से बैठे रहे, क्यों बैठे रहे? तुम मैदान में क्यों नहीं आए ताकि तुम्हारी पीठ घोड़े के पीठ के साथ चिपकी रहती और मुझे मजा आता मुकाबला करते हुए? तो खलीफा ने कहा कि अल्लाह की यही मर्जी थी। उसने कहा जो मैं तुम्हारे साथ करने लगा हूं अल्लाह की यही मर्जी है। उसने कालीन निम्दों में लिपटवाया खलीफा को और ऊपर पूरे घोड़े दिलवा दिए। और फिर आखिर में उसने एक बड़ी तारीखी बात की खलीफा को दुनिया कत्ल करने से पहले। उसने कहा खलीफा याद रखना, दस्तरखान पे खाने नहीं गिने जाते, तारीख हमेशा फुतूहात को याद रखती है। तारीख हमेशा ये याद रखती है कि इस शख्स ने अपनी मिल्लत और कौम के लिए किया क्या है। कभी भी तारीख ये याद नहीं रखती कि एक कौम का सरबराह 100 कनाल के महल में रहता था या 10,000 कनाल के महल में रहता था। तारीख ये याद रखती है कि ये अपनी कौम के लिए करके क्या गया है, इसने अपनी कौम की खिदमत क्या दी है, इसने अपनी कौम के लिए छोड़ा क्या है और इसने अपनी कौम के लिए किया क्या है। और ये भी याद रखना, बड़ी उम्रें और बड़े तजर्बे ये माना नहीं रखते। उमर बिन अब्दुल अजीज की 39 साल उम्र है और आखिरी वक्त में आपका साला आया बार बार। उसने कहा उमर कोई लिख दो, कोई विरासत में लिख दो अपनी औलाद के लिए, कोई चीज भी नहीं है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक बड़ी कीमती बात की। उन्होंने कहा अगर मेरी औलाद अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे चलती रही तो अल्लाह इन पर जिल्लत मुकद्दर नहीं करेगा। अगर इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का दर छोड़ दिया तो फिर ना उमर को इनकी जरूरत है ना अल्लाह और इसके रसूल को इनकी जरूरत है। तो वो जो कौमी खजानों से लूटते रहे, एक वक्त आया वो दमिश्क की गलियों में भीख मांगते रहे और एक वक्त आया कि उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद ने 1 लाख घोड़सवार दस्ते को मुसलमानों की फौज में शामिल किया। नेकी कभी जाया नहीं होती, नेकी कभी जाया नहीं होती। हमारा काम है इखलास के साथ काम करना। और काम किस हैसियत से करना? कम अज कम ज़हन में 13 साल मक्की जिंदगी रखकर, 13 साल मुश्किलात रखकर, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। और ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बनाए, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ये बड़े मुश्किल सफर है, कठिन सफर है, ये मरहलावार तय होता है। लेकिन याद रखना मंजिलें हमेशा बहादुरों को मिला करती हैं, बुज़दिलों को नहीं मिला करती। हाँ, और हमने अपने कायद से, अपने नजरिए से ये वादा कर रखा है कि जैसे भी हालात आ जाए, जो भी हो जाए, खौफ आ जाए, गम आ जाए, शहादत आ जाए, मौत आ जाए, कल अदम हो जाए, कि कुरान ने क्या कहा है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, बिशैइन मिनल खौफि, खौफदारी करके, वल जुए भूख देकर, व नक्सिन मिनल अम्वालि तुम्हारे मालों में घाटा करके, वल अनफुस तुम्हारी कुछ जाने लेकर, वस्समरात कल अदम करके। बस समारात का माना कलदम ही बनता है ना कि जो कुछ है जाहिरी तौर पर जाया करके। वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरियां हैं। और मोमिन है ही वो जो मुश्किलात से नहीं घबराता। और हम तो ये कहते हैं कि बढ़ता है शौक उनकी नहीं से। ठीक है, जैसे भी हालात रहे, हमने ये कसम खाई हुई है कि हम अपने नजरिए के साथ वफा करेंगे। और ये याद रखना, सब कुछ मिट जाता है, नजरिया कभी नहीं मिटता, नजरिया कभी नहीं मिटता।
اگر نظریہ مٹ گیا ہوتا تو ہم یہاں کھڑے ہو کر امیر المجاہدین کی باتیں کیوں کر رہے ہوتے؟ نظریہ زندہ رہتا ہے۔ اقبال کہتا ہے عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام، اور کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اقبال کہتا ہے اگر کسی کا کام قیامت تک کے لیے بڑھ سکتا ہے، کسی کا نام زندہ رہ سکتا ہے، کسی کی بات زندہ رہ سکتی ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں رہ سکتی، وہ امام الانبیاء کے نام کی وجہ سے رہ سکتی ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں، میں اس کو لاہور لے کر جانے کے لیے تیار ہوں اور میانی صاحب قبرستان دکھانے کے لیے تیار ہوں، وہاں بیوروکریٹس، بریگیڈیئرز، جنرل، جناب ایکسین، پتہ نہیں دنیا کی ہر بلا، ہر جناب ڈاکٹر، پتہ نہیں فلسفی، سارا کچھ، میں قبروں کی تختیاں بھی گر گئی ہیں، مٹ گئی ہیں، ایک قبر زندہ ہے جس کو علم الدین کی قبر کہتے ہیں۔ اب تک کسی کا نام زندہ رہے گا اور کسی کا کام زندہ رہے گا، وہ امام الانبیاء کی نسبت کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ بس ہمارا کام یہ تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور جناب زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی۔